Wonderful, wonderful story. It has been a pleasure to work with three speakers whose stories I have curated. It was a pleasure to be on this stage and tell my own story a couple of years back. Now to be able to come back and do this all over again is really wonderful. With that, I'd like to introduce the first speaker, whose story I curated, Deepak Deb. How are you? So many of us over the years, and including me, have seen Deepak perform on the stage in various different capacities. He does a lot of theater. He does a lot of different kinds of acting, mono acting, dialogues and things like that. But I would like to ask him, have you ever done anything like this? Have you ever stood in front of 100+ people and told a very personal story? I've told stories about other people. I've played the characters, but never told my personal stories. So, you're ready for that. Yes, that's great. Now, since every story has a very personal touch, I have asked each of my speakers to reflect upon one particular question, which probably is applicable to most of us in the audience here. So when you told your mother that you were going to leave the homeland and emigrate to a different country, what was her reaction? What did she tell you? My mom kind of made me emotional, like 2 years ago she passed away. She just said, "You're not going to come back, are you?" Yeah. And a lot of us probably can relate to that on a very regular basis. With that, I would want to ask you that this is not the first country that you actually came to when you left India. You emigrated to a different part of the world, and you probably had a very different kind of experience that actually you once told me about once we were sitting and having coffee. Would you like to tell us a little bit about that experience, especially about the part when you tried to leave, what happened? It's a long story, but I'll spare you with that. What happened, I went to a country where the weird rule that they used to kind of like seize your passport, keep it with them. They only can give you when you go to vacation or something like that. So that was really something a shocker for me. So when I decided to leave the country, somebody came to know about it and they were not letting me have my passport. But they would have to give me when I go for vacation. So I left for vacation, actually I left my home, everything there as is, and literally sneaked out of the country. And I was really scared till the airplane took off in the midair. Like, that was a kind of really scary moment. Yeah. Immigration can take lots of different forms. We are lucky to be here, and we are lucky to have Deepak Deb tell us our next story. All yours, sir. Thank you, Rohit. My story is called my app experience. দিনটা ছিল অক্টোবর মাসের 31 তারিখ। সেদিন আমরা আমি আমার স্ত্রী কৃষ্ণা, আমাদের ছেলে সায়ন এসে পৌঁছলাম ডেনভারে। দিনটা বিশেষ করে মনে রাখার একটা কারণ তো বটেই যে আমরা সেদিন আমেরিকার মাটিতে প্রথম পা দিলাম। আরেকটা কারণ মনে থাকার জন্য একটা বিশেষ কারণ ছিল, সেটা তখন জানলাম একটু পরে। আমি যে কোম্পানিতে জয়েন করব সেখান থেকে আমাদের একজন আসার কথা, এয়ারপোর্টে হোটেলে নিয়ে যাবে। তো ওয়েটিং এরিয়াতে এসে এদিক ওদিক তাকিয়ে খুঁজছি তাকে, হঠাৎ দেখি এক মহিলা আমার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ছে। খুব উৎসুক হয়ে গেলাম তার কাছে। Hi, I'm Wendy. You must be Deepak. আমার নামের এরকম একটা উচ্চারণ শুনে একটু ঘাবড়ে গেলাম। কিন্তু এত দূর দেশে তখন ওয়েন্ডিকেই মনে হলো বড় আপনজন। ওয়েন্ডির সাথে টার্মিনাল থেকে বাইরে বেরিয়েছি, কি সঙ্গে সঙ্গে কুনকুনে ঠান্ডা হাওয়া একবারে হাড় কাঁপিয়ে দিল। আর বাঙালির ঠান্ডার সাথে একটা লাভ এন্ড রিলেশনশিপ তো আছে, সেটা আপনারা জানেন। এটা ছিল আমার রকি মাউন্টেনের স্পেশাল ঠান্ডা।
আমাদের সাথে সাথে আমাদের জ্যাকেট গুলো কুঁকড়ে উঠলো। সকলের কাছাকাছি যেতে যেতে তখন সন্ধে নেমে এসেছে। শহরতলির বাড়িগুলো আস্তে আস্তে নজরে আসতে শুরু করলো। গাড়ির জানলা দিয়ে সেগুলোই দেখছি। লক্ষ্য করলাম যে বড়রা বাচ্চারা অদ্ভুত করে পোশাক করে বাড়িগুলোর সামনে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর একটু ভালো করে লক্ষ্য করতে দেখলাম বাড়িগুলো সব কঙ্কাল, মাকড়সা, জাল এসব সব ভয় দেখানো জিনিসে সাজানো। ঘাবড়ে গিয়ে পিছন ফিরে কৃষ্ণাকে বললাম, এমন অদ্ভুত জায়গা কোথায় এসে পড়লাম আমরা। ওয়েন্ডি কি বুঝলো জানি না, বললো, you know today is Halloween. I have to go trick or treating with my kids. You guys celebrate Halloween in India? মাথা মুন্ডু কিছুই বুঝলাম না। ওই না মানে তাই গোছের শব্দ করে একটু বোঝদারের ভঙ্গি করলাম। মনে মনে ভাবলাম, কেমন অদ্ভুত রে সে বাবা, কি উৎসব, ভূতের পুজো? তাহলে আমরা সব উৎসবকে পুজো দিয়ে কানেক্ট করি। এবারে পরের দিন সকালে এক রিয়েলটর এলো আমাদেরকে অ্যাপার্টমেন্ট দেখাতে নিয়ে যাবো। খুঁজতে খুঁজতে পেয়েও গেলাম একটা উইলো গ্লেন, ছাঁ চকচকে অ্যাপার্টমেন্ট। অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরে ঢুকে বাবা সব অ্যাপ্লায়েন্স দিয়ে সাজানো, ফ্রি। তার মানে ফ্রিজ কিনতে হবে না, গ্যাসের জন্য দৌড়াতে হবে না। ওরা আবার টিভিও দেবে বললো, মুভি স্পেশাল, ফ্রি। দেশটার প্রেমে পড়ে গেলাম, ভাই কি মজার দেশ। কেন যে কলকাতায় লোকেরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিপাত যাক বলে চেঁচামেচি করে। আমরা খুব উৎসাহ নিয়ে ঢুকে পড়লাম আমাদের প্রথম অ্যাপার্টমেন্ট আমেরিকা। পরবর্তী দিনগুলোতে যে ঘটনাগুলো ঘটলো সেটার সঙ্গে অবশ্য আমাদের খুব একটা পরিচিতি ছিল না। পরের দিন আমাকে অফিসের ট্যুরে যেতে হবে শহরের বাইরে একদিনের জন্য, কিন্তু ওদেরকে রেখে যাব একলা, অচেনা পাড়া, লোকজন চিনি না, কখনো মোবাইল ফোনের যুগ শুরু হয়নি, আর ল্যান্ডলাইনটাও কানেক্ট করা হয়নি। সেসবগুলো ম্যানেজ করে নেবে, তাই দুশ্চিন্তা নিয়ে গেলাম। পরের দিন ফিরতে ফিরতে তখন সন্ধে হয়ে গেছে। বাড়ি ফিরে দরজায় বেল দিতে কৃষ্ণ দরজা খুলে দিল। দেখে আমি অবাক, চোখ লাল, মুখ চোখ খোলা খোলা। আমি বললাম, কি হয়েছে, তুমি মানে শরীর খারাপ হয়েছে, মানে ডাক্তার দেখিয়েছো? তখন কুপিয়ে কুপিয়ে কেঁদে উঠে বললো, চোখের কথা এক করতে পারিনি, এখানে আমরা থাকবো না। আমি বললাম, কেন, কি হয়েছে? বিভিন্ন রকম সব শব্দ হচ্ছে, এটা নিশ্চয়ই ভূতের বাড়ি, আমরা এখানে থাকবো না। ভূত শুনে আমার একটু ভয় ভয় করলো। তখনকার মতো শান্ত করে দিল, না না আসলে তোমার ভূত টুত বলে কিছু নয়, ওই হ্যালোউইন দেখে দেখে তোমার এরকম মনে হচ্ছে। তখন ফুপিয়ে উঠে বসিয়ে উঠে বললো, তাহলে কি আমি ভুল শুনেছি? ওটা যদি ভূত না হয় তাহলে তাহলে কেউ তাহলে আমাদের বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করছে, দরজাটা ভাঙার চেষ্টা করছে। ওই পাশের বাড়ির লোকটা হতে পারে। এদিকে তাকিয়ে দেখেছি চাউনিটা মোটেই ভালো নয়। তখনকার মতো আমি তো আছি, বসে কথাবার্তা বলে শান্ত করলাম। মনে মনে ভাবলাম কিছু একটা তো নিশ্চয়ই হয়েছে, হয়তো একলা শহরে স্ট্রেস থেকে হতে পারে, তারপরে চারদিকে সব ভয়ের জিনিস দিয়ে সাজানো। ঠিক করলাম রাত্রে জেগে জাগবো, ব্যাপারটা তো হেস্ত হেস্ত করতেই হবে। তো একটু পরে কৃষ্ণা কান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লো, আমি জেগে রইলাম, বাড়ির রক্ষাকর্তা রোলটা তো প্লে করতে হবে। সব চুপচাপ, সব শান্ত, কোনো আওয়াজ নেই। তখন ভাবলাম, তাহলে কি আমি বাড়িতে আছি বলে ঝামেলা করবো না? কৃষ্ণ অনুমানটা ঠিক, ওটা কি সত্যি সে বাড়ির লোকটা? যাকে মনটাকে সব সব ঝামেলা থেকে হালকা করতে পরের দিন আমরা সবাই মিলে বাইরে গেলাম, খেলাম, আর শপিং করলাম, সিনেমাও দেখলাম। টাইম কি, তো মনটা বেশ হাকুনা মাতা হয়ে গেল। তো বাড়ি ফিরে এলাম বেশ হালকা মনে, হয়তো সবই মনের ভুল, কিছুই হয়তো হয়নি।
এইসব ভেবে আমরা ঘুমোতেও গেলাম। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আমি, হঠাৎ টের পেলাম কৃষ্ণা আমাকে খেলা মারছে, আর কানের কাছে বলছে, ওঠো ওঠো ওঠো, ওই দেখো আবার শুরু হয়েছে। আমি ধর্মড়ে উঠে বললাম, কি 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 হয়েছে? তখনই আমিও শুনতে পেলাম তারপর সব চুপচাপ, কোনো আওয়াজ নেই। ঠিক ঠিক তখনই শুনতে পেলাম ভয়ে তোমাদের আত্মারাম খাঁচা ছাড়া, তখন হাতের কাছে ছিল একটা ছাতা, ওটা কি লাঠির মতো করে ধরে রাখলাম। আস্তে আস্তে রাত কেটে ভোর হলো। কিছু একটা তো করতে হবে, রাতের মতো জেগে থাকা যায় না। সকাল উঠে বললাম, আমি লিজিং অফিসে যাচ্ছি, ওদেরকে বলবো নিশ্চয়ই কিছু একটা ব্যবস্থা করবে। ওখানে গিয়ে লিজিং অফিসে গিয়ে এক নিঃশ্বাসে ঘুম করে সব বলতে শুরু করেছি। বেশি বলতো, হোল্ড অন Deepak, I don't know what you're talking about. Just have a seat, just take a break and tell me once again what happened. ये সুস্থে সব বললাম আবার। এসি বললো, it's a pretty peaceful property. Nobody has told me like this before. I don't know what can I do about it. তখন সন্দেহের কথা বলেই ফেললাম, পাশের বাড়ির লোকটার কথা, চাকরিটা বাদ দিয়ে। তাহলে আরো কনফিউজড হয়ে সে বললো, that's odd. That guy is here for quite some time and he looks like a pretty nice guy. I don't know what can I do about it. খুব হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। ওই বুঝলাম কিছুই করবে না। ফিরে এসে অফিসে ফোন করলাম। ওরা ওই লিজিং অফিসের মতো লেটস সি হোয়াট ক্যান আই ডু অ্যাবাউট ইট এন্ড ব্লা 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 এসব বলে তখনকার মতো আমাকে তো বুঝিয়ে দিল। কি করবো? হঠাৎ মনে পড়লো অমিতাভর কথা। সেদিন অফিসে টুরে গিয়ে আলাপ হয়েছিল। অনেকদিন তো এই শহরে থাকে আর বলেছিল কোনো ঝামেলা হলে বলবে। ফোন নাম্বার খুঁজে ফোন করলাম, অমিতাভ কেমন আছো? আরে কি খবর? ভালো তো সব? না, একটু বিপদে পড়ে আছি। হ্যাঁ, কিসের বিপদ, কি হয়েছে? না না না, অনেক সব কিছু খুলে বলা যাবে না। তুমি কি একবার আসতে পারবে আমাদের বাড়িতে সন্ধ্যেবেলা? ঠিক আছে, আসছি তাহলে। কৃষ্ণা পেছন থেকে বলছে, বলো ওকে খেয়ে যেতে। তুমি এখানে খেয়েছো? আচ্ছা, সন্ধ্যেবেলা অমিতাভ এলো, খাওয়া দাওয়া করলাম, সবকিছু করে আমরা যখন বসেছি তখন অমিতাভ বলে, বলো কি বলছিলে, বিপদ শুনে তখন বললে না? সব বললাম বুঝিয়ে তাকে। বললো, তো এটা যখন রাত্রিরে হচ্ছে, রাতে না থাকলে ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না। তাহলে আমি যদি আজ রাতে এখানে থাকি, ওদের কোনো আপত্তি নেই তো? দুজনে মিলে তখন একসঙ্গে আমি আর কৃষ্ণা, না 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 আপত্তি কিসে, থাকলে তো খুব ভালো হয়। মানে মানে আমরা বলতে পারছিলাম না। অমিতাভ তখন বললো, রাইট দেন, ব্যোমকেশের মতো ভঙ্গি করে, আমরাও তৈরি সত্যান্বেষে। এবারে আমরা তো বসলাম। অমিতাভ তখন বললো, লাইটটা নিভিয়ে দাও। লাইট নিভিয়ে দেবো? হ্যাঁ, নিভিয়ে দিলাম। ওকে, এবার চা হয়ে যা। ঠিক আছে, চাটাও হলো, বসে কথা বলছি, সব শান্ত, কোনো কিছু হচ্ছে না, সব ঠিকঠাক। অমিতাভ তখন বলেই ফেলে, কোথায় তোমার শব্দদ্র ভূত? ঠিক করে আমরা দুজনে চিৎকার, ওই 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 শুনতে পাচ্ছি, ওই হচ্ছে, আবার হচ্ছে। ওই দেখো জানলা কাছ দিয়ে মনে হয় একটা ছায়া সরে গেল।
অমিতাভ লাফিয়ে উঠে জানলার কাছে উঁকি মেরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। আস্তে আস্তে পেছন ফিরে আমাদের দিকে এই সেই শব্দ, এতেই তোমরা ভয় পেয়েছিলে। হাসতে দেখে আমরা একটু অসন্তুষ্ট, হেল্প করতে ডাকলাম, এরকম হাসছে। আল্লাহ, এতে হাসির কি আছে? আরে সরি সরি সরি, আমি নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারিনি। আমি জানি কি হচ্ছে। এতে ভয় পাওয়ার কোনো ব্যাপার নেই। কেউ ঘরে ঢোকার চেষ্টা করছে না, বা কোনো ভূত নয়। তোমাদের অবশ্য তোমাদের দোষ নয়, প্রথম প্রথম সবারই হয়। পাশের বাড়িতে আগে থাকুনি তো কখনো। ঠান্ডায় গরমে কাঠ, এক্সপ্যানশন কন্ট্রাকশন, কি বুঝলে? তখন অমিতাভ বলতো, অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্সটা ঠিক জমলো না। বলি একটা চা হয়ে যায়। আর চা নিয়ে বসে আমরা সবাই মিলে একটা ভালো ভূতের সিনেমা দেখি। আমরা দুজনে একসঙ্গে চিৎকার করবো, না। That was 20 years ago. Since then we have settled in. We call this country our home. When I reflect back to those initial days, adjusting to a new environment, the small events triggered irrational reactions driven by the fear of unknown. Thank you.